Welcome to my online and e-learning class. Already in previous YouTube video, we discussing about meaning and definition of management accounting. So this is the meaning and definition, then process of management accounting, characteristics of management accounting, next difference between financial accounting and management accounting. Next one, objectives of management accounting, functions of management accounting. These parts are already over. Now today we discuss advantages of management accounting. Okay, advantages of management accounting. If you are not getting any videos or you are not understood any videos, if you can ಕಮೆಂಟ್ ಇನ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್. ಏನಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಏನಾದರೆ ಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ರವಿ ಚವಾನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಚಾನಲ್ದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಓಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಿನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಥವಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ತಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ದೊರೆಯಬಹುದು. ಈಗ ಟುಡೇ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, so advantages of management accounting. The first advantages, the various advantages derived from the management accounting are as follows. First one, provides information. Okay, the management needs precious and relevant information for different purpose. Management accounting provides information in a suitable form of effective planning and control. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಟು ಹೂಮ್, ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್, ರಿಲಯಬಲ್, ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಸೈಸ್ information in suitable form to management, or of which purpose? To effective planning and decision and control purpose. Okay, to whom? To management. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇದೆ? ಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್, ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್, ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್. ಈ ಪರ್ಪಸ್ಗಾಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸನ್ನು ತಗೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಅಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್. ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಈಸ್ unavoidable and continuous management activities. Therefore, decision making process should be both efficient and effective. The management accounting assists the management in decision making with the help of its advanced tools and techniques. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಂದರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ. ಏತಕ್ಕೆ? ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಆದರೆ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕಾದರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ದವರು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ದ ಸಹಾಯ ತಗೋತಾರೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಟೇಕನ್ ಓನ್ಲಿ ಬೈ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, but the help is taken from the management accounting. It is the one of the advantages of the management accounting. Okay, which is the advantage? The assist in decision making. To whom? To management. Okay.
Okay, for example, whatever decision can take by the management, okay, the decision is taken by the management, okay, but the whatever decisions take by the management, the getting the help or assist the help or help taking from the whom the management accounting. Okay, management accounting ದಿಂದ ಹೆಲ್ಪ್ ತಗೋತಾರೆ. ಏನಾದರೂ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ದವರು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ದಿಂದ ಹೆಲ್ಪ್ ತಗೋತಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಇಸ್ ಗಿವನ್, ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ಅನ್ಅವಾಯ್ಡಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ management activities. It is a continuous activities of the management. Therefore, decision making process should be both efficient and effective. The management accounting assists the management. Assist the management means to help the management. For which purpose? For decision making activities purpose. With the help of its advanced tools and techniques. Okay, management accounting can give the advice or providing the help with the help of which is using the advanced tools and techniques. Okay. Now next one. Third one, helps in planning. Okay, planning is the process of formulation of the policies, setting objectives and choosing best course of action. For achieving those objectives, it is feed forward process to reduce future uncertainties. Management accounting provides all relevant information and thereby help the management to plan its activities scientifically. Okay, another advantages of management accounting is helps in planning. Okay, for example, especially plan framed by the management, but whatever the plan framed by the management with the help of only management accounting. The management accounting the providing the help or assist the management for the planning, okay, for the formulating the policies, okay, setting the objectives, choosing the best course of action. For achieving those objectives, it is a feed forward process to reduce the future uncertainties. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ದವರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ದ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡ್ಕೋತಾರೆ. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕಾದರೆ ಆ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಯೋಜನೆ ಇರಬೇಕು, ಅದು ಯೋಜನೆಯ ರೇಖೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಯೋಜನೆಯ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಆ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ದಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಯಾರು, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಯಾರಿಗೆ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ದ ವಿಚ್ ಪರ್ಪಸ್, ಫಾರ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ದಲ್ಲಿ. ಏನಾದರೂ ಕಂಪ್ನಿಯ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು, ಕಾಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡೋ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು, ಅಥವಾ ಸೇಲ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ದವರು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ದಲ್ಲಿ ಟೋಟಲಿ ಕಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಯಾರ್ದಿರ್ತದೆ, ಹೆಲ್ಪ್ ಯಾರ್ದಿರುತ್ತದೆ, ಅಡ್ವೈಸ್ ಯಾರ್ದಿರ್ತದೆ, ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಯಾರ್ದಿರ್ತದೆ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಡೆವಲಪ್ sound organizational structure. This is the fourth point of advantages of management accounting. Develops sound organizational structure. Organization is a grouping or operative action in a way as to identify the authority and responsibility within the enterprise. The management accounting divides the enterprise into various cost or profit centers and establish sound system of internal control for these centers to help the management to set up sound organizational structure in an enterprise. Okay, once again, organization is a grouping of operative action in a way as to identify the authority and responsibility within the enterprise.
The management accounting divides the enterprise into various cost, profit center and establish the sound system of internal control for these center. This help the management to set up the sound organizational structure in an enterprise. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಥವಾ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ದಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ಸನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ವೇರಿಯಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ದಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ವೇರಿಯಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ದಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಮೇ ಬಿ ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ 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 ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದರದಿಂದ ಏನಾಗಬಹುದು ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಸೆಟ್ ಅಪ್ ದ ಸೌಂಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇನ್ ಆ್ಯನ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ದಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ದಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪೀಸಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಒಂದೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರಬೇಕು. ಆದ ಕಾರಣ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿ ಅದರೊಂದು ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಟೋಟಲಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತೊಗೋತೀವಿ ನಾವು. ಯಾರು? ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ದವರು. ಆದರೆ ಯಾರ್ದು ಸಹಾಯ? ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸಹಾಯ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಸೌಂಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. Fifth one brings coordination. Coordination is interlinking of different departments so as to achieve desired objective. Okay, I think all of you know about that. Coordination means it is a interlinking of different departments so as to achieve desired goal or objective or target. Perfect coordination is required between all department. Okay, perfect coordination is required for the all department. All department means like production department or purchase department, sales department, personnel or HRM, finance department, etc. The management accounting brings coordination among all departments through departmental budgets and reports. Okay, it is coordination is a necessary for all department or for all different department. With the help of coordination we can achieve our desired goal or objective. Okay, so coordination is a very very important for each department. With the help of coordination we can achieve our goal. So management accounting bring coordination between them or among all departments through coordination the management accounting through departmental budgets and reports can prepared. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸಹಕಾರ. ಓಕೆ, ಸಹಕಾರ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ? ಕಂಪ್ನಿ ಒಳಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಮೇ ಬಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ದಲ್ಲಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನು ನಾವು ತಲುಪಬಹುದು. ಆದರೆ ಆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಬರಬೇಕಾಯಿತು ಅಥವಾ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ತರಬೇಕಾದರೆ ಅದರದ್ದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೋದು? ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಯಾವ ರೀತಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಆದ ಕಾರಣ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ರೀ? ಬ್ರಿಂಗ್ ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್, ಅವರಲ್ಲಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತದೆ. ಅವ್ರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಇರಬೇಕು. ಆ ಸಹಕಾರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ? ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಬಜೆಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ತರಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್, facilitates control. Facilitated control is the process of ensuring the plan are accomplished. It is feedback system. It involves comparison of
actual performance which the planned one, analysis of reason for variations if any, and initiation of corrective steps to be set matter right. Management accounting facilitates whole control process with the help of budgetary control and standard costing techniques. Okay, facilitated control, it is another advantages of management accounting. Under this advantage, management accounting provide or facilitate whole control process with the help of different tools like budgetary control and standard costing techniques. Facilitated control means, for example, a management providing or given the plan according to plan. If that plan according to plan we do not achieve our goal, or there any variation between achieved goal and whatever the plan fixed. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ದವರು ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪ್ರಕಾರ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ನಾವು ಅಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು. ಆದರೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ರೀಚ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಬರಬಹುದು. ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರಲಿಲ್ಲ, ನಾವು ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನೋ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಕನ್ನಡ ನಾವು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಒಂದು ವಿತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ, ನಾವು ಏನೋ ಒಂದು 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ 2 ಲಕ್ಷ ಅಥವಾ 2 crores ನಾವು ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ದಲ್ಲಿ 2 crore rupees ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೂ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಸೇಲ್ ಆಗಿದ್ದು ಓನ್ಲಿ 1 crore ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆ. 1 crore ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನೂ 1 crore ಸೇಲ್ ಆಗಬೇಕಾಯಿತು, ಆಗಿಲ್ಲ. ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದು 2 crore ಸೇಲ್ಸ್, ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದು 2 crore ಸೇಲ್ಸ್, ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದು 2 crore ಸೇಲ್ಸ್, ಆದರೆ ಸೇಲ್ ಆಗಿದ್ದು 1 crore. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1 crore. ಈ 1 crore ಯಾಕೆ ಸೇಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ? ಇದು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಏನು? ಯಾಕೆ ಇದರ ಮೇಲೆ ಸೇಲ್ ಆಗಲಾರ್ದ ಕಾರಣಗಳೇನು? ಆ ಕಾರಣಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಈ ರೀತಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಸೇಲ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಾಯಿತು, ಯಾಕೆ 1 crore ಸೇಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಮೇ ಬಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೆಲವೊಂದು ರೀಸನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಆ ರೀಸನ್ಸ್ ಮೇಲೆ, ಆ ಕೆಲವೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಕೆಲಸ ಯಾರ್ದಂದರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ದು. ಆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆ ರೀತಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರದ ತುಂಬ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರಂದರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್? ಎನಿ ಡೌಟ್? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಯು ಎನಿ ಡೌಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಮೆಂಟ್ದಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲೇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಟು ಹೂಮ್? ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಇಫ್ ದೆರ್ ಎನಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆರ್ ಎನಿ ರೀಸನ್ಸ್ ಆರ್ ಎನಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಯಾವುದೋ ರೀಸನ್ ಇದೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಫ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಓಕೆ, ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, now move to the next slide. Seventh one, makes communication effective. Communication is a transmission of data, result, information, etc. to both internal and external parties. Management accounting established sound management information system, means under a short term MIS, and thereby makes communication more and more smooth and effective. I think all of you know about that. The communication is the most important thing to transmission of data or information, result or any information, etc. to both parties, outsider and insider, or internal or external. Management accounting, okay, here is the communication is the most important device to communicate or transfer the data to insider or outsider. For that purpose, management accounting established or installed the device or established a sound management information system. It is one of the another organization or a department with the help of that MIS, communication can make more effective and smooth. Okay,
ಇಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸಂವಾದ. ನಾನು ಎರಡೂ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದವ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ದವ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ಇಬ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ಆದ ಕಾರಣ ನಾನು ಎರಡೂ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಂವಾದ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ದಲ್ಲಿ. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ದಿಂದ ನಾವು ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಥವಾ ಡಾಟಾವನ್ನು, ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಶೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾರಿಗೆ? ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮತ್ತು ಔಟ್ಸೈಡರಿಗೆ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? MIS, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ MISನಿಂದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು? ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಆಗಬಹುದು. ಅವರಿಗೆ ಏನು ಡಾಟಾ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಔಟ್ಸೈಡರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ MIS ಸಿಸ್ಟಮ್ದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಡಾಟಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗ್ಬೋದು, ಅವರಿಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ದೊರೆಯಬಹುದು, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅವರಿಗೆ ಈಸಿಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಯಿತು, ಮೆರಿಟ್ ಆಯಿತು. ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ತನ್ನ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿತು ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಏನಾಯ್ತಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಇದು ಒಂದು 7th ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, 7th ಪಾಯಿಂಟ್ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ್ದು ಸಹಾಯ ಇದೆ? ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡಿದೆ? MIS ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮತ್ತು ಔಟ್ಸೈಡರ್ಸ್ಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ? ಸ್ಮೂತ್ ಮತ್ತು ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಗೈಡ್ಸ್ ಇನ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್. Motivation is inducement of employees by providing monetary and non-monetary benefit. The management should develop mechanism to find out whom to promote, demote and rewards, penalize. Management accounting guides the management. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಗೈಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಹೂಮ್ ಟು ಪ್ರಮೋಟ್, ಟು ಹೂಮ್ ಟು ಡಿಮೋಟ್ ಆರ್ whom to reward or penalize. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾರಿಗೆ ಡಿಮೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾರಿಗೆ ಡಿಮೋಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಯಾರಿಗೆ ರಿವಾರ್ಡ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಯಾರಿಗೆ ಪೆನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಯಾರಿಗೆ? ವರ್ಕರ್ಸ್ಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು, ಯಾರಿಗೆ ಡಿಮೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾರಿಗೆ ರಿವಾರ್ಡ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾರಿಗೆ ಪೆನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಮೋಟಿವೇಶನ್, ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ನಾವು ಯಾರಿಗಾದರೆ ನಾವು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಅವರು ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಆದ ಕಾರಣ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ತನ್ನ ಅನದರ್ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತದೆ. ಯಾವುದಂದರೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ರೋಲ್. ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಈಸ್ ಅ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಟು ಹೂಮ್? ಟು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ಓಕೆ, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಬೈ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಮಾನಿಟ್ರಿ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಅ ನಾನ್ ಮಾನಿಟ್ರಿ ಬೆನಿಫಿಟ್. ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ಬೋದು ರೀ? ಮಾನಿಟ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಾನ್ ಮಾನಿಟ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಡೆವಲಪ್ ಅ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಹೂಮ್ ಟು ಪ್ರಮೋಟ್ ಆರ್ ಡಿಮೋಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿವಾರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆನಲೈಸ್. ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಗೈಡ್ಸ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಇವತ್ತು ನಾವು 8 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮುಗಿದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ one minute. Okay, next one, disadvantage or limitations of management accounting. ಇದನ್ನು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಓಕೆ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆರ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇದು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ? ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಅಂಡರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಪ್ರೊವೈಡ್ information. Second one, assist in decision making. Third one, helps in planning. Fourth one, develops sound organizational structure. Fifth one, bring coordination. Sixth one, facilitate control.
7th one makes communication effective, 8th one guides in motivation. Okay, today we are discuss 8 points regarding advantages of management accounting. In next class we discuss disadvantages of or limitations of management accounting. So all of you watch this YouTube video. If you have any doubts, you can comment me in YouTube or in WhatsApp group. For example, ಇಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ರವಿ ಚವಾಣ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿರಿ. ಓಕೆ.